सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो सारे मानस जाति मेरे भैनों ते भराओ आप जकारा। सो मैना परमात्मा हंग मैना आत्मा। परमात्मा कहंदा ऐ मेरी आत्मा मैं तेरा परमात्मा हाँ और मैं सर्वश्रेष्ठ गुणा का मालक हाँ। मैं महाराज हाँ, शहनशाह का शहनशाह हाँ। शेर भै देण वाला, सिंह शक्ति, सब नूं भै च रखण वाली समर्थ ताकत हाँ। विष्णु ब्रह्मा शिव और जो भी मेरी रचना है, जितों तक मैं रचना रची है, सब तो वड्डा सब दा प्रतिपालक हाँ। मैं ही भगवान हाँ ते मैं ही सदा जिद्दा हाँ। तो अज दा विशा है कि नेकलंक नरैण नर ने अगम्मा खेल की कीता, अगंबड़ी कार की कीती। और आपां पहलां सुनिया सीगा कि चार युग दे विच ही अगम्मे खेल हुंदे रहे, अगंबड़ी कार हुंदी रही। आप जी देखिया कि सतयुग दे विच समुंदर नूं रिड़कना, रिड़क के फिर सारिਆਂ ਨੂੰ दिखाउणा ते राक्षसां नूं शराब देनी ते देवतिਆਂ ਨੂੰ अमृत देना, रंभा परी निकलनी, संख निकलना, कितनियां चीज़ां 14 रतन निकलियां ने। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ज़्यादा डिटेल च नहीं, फिर किते करांगे ना उन्हां दे पढ़ांगे। लेकिन सतयुग दे विच ही की कीता, वामन अवतार ने बलख तो अपना चरण चुक्या और रखिया किते पहला कदम टकाया किते, फिर डोवर इंग्लैंड च, फिर उत्थों चुक्या ते किते गम्मा खेल होया कनेडा दे, जितों टोरंटो बनिया। ये अगम्मा खेल इस तरह ही हनुमंत ने की कीता, राम दे जदों त्रेता आ गया पहाड़ नूं चुक्या। द्वापर आया तो कृष्ण महाराज ने उंगल नाल गोवर्धन पर्वत चुक्या। फिर बराड़ रूप अर्जन जी नूं दिखाया। वेद व्यास जी कन्या कुवारी दे घर पैदा होए, जिद्दां हजरत ईसा पैदा होए। तो इस तरह ही मुड़ के फिर तुसीं देखिया होएगा कि जद आया कलयुग आया तो हजरत ईसा नूं जिहड़ी पहली सज़ा होई वो सतरंगरा रस्सा सी ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ तो 3.5 ਉਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ गर्दन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, लेकिन शरीर नहीं सुट्टिया। आप जी नूं पता है कि गुरु अर्जन देव जी के समय कंमा खेल होया भी तत्ती रेत भी पाई गई, धुप च भी रखा गया, देगां च भी बालिया गया और तत्ती लोह ते भी पाया गया, फिर भी जिंदा। ये गम्मी खेल है। इस तरह ही ईसा जी भी ਜਿਹੜੇ इस तो ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਤੇ मतलब ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਮਾਰੇ, ਤੀਸਰਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੁੱਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਠੇ। तीसरे दिन उठ के तो फिर समाउन पतरस नूं मिले। फिर वो डर गया, फिर उन्होंने आख्या डरना, पत्थर भी उठिया। फिर उन्होंने जिथे जिथे वो किल खोबे सी सारे उन्होंने आख्या हथ पा के वेख। तो इस करके वो भी दर्शन दिते। तो तीजे दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने आनंदपुर साहब तो ओला करन तो बाद शरीर दे फिर सिखां नूं रस्ते च घोड़े ते मिले, प्रशाद दिता कि जाओ सिखां नूं कहो कि असीं हाज़र हाँ। इस तरह ही गुरु नानक पातशाह जी के समय की होया, चक्कियां घूमियां ते कोधरे ते दूसरी दे विचों दुध ते मलक भागों दे खून भी कढ़ के दिखाया। फिर इस तरह ही पंजे नाल पहाड़ डकिया। फिर निर्गुण निरंकार ने अगम अपार ने फिर ओहदा सुम्मिया जिहड़ा शब्दी सुम्मे दे नाल शेक कीता, पानी आया। फिर रीठे कौड़े मिठे जिहड़े उह दरख्त इक्के नूं ही करवाए। फिर मणिकरण चों ਜਿਹੜਾ पानी निकलिया। तो ये सारिया चीज़ां इस तो बाद साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की वारी आ गई। उन्होंने की किया कि अमृत दा ऐसी धार बनाई जिन्हों बाहर दिखा के तो चिड़ियाँ तो बाज तड़ा के दिखाते, 1.25 लाख नाल ला के जिहड़ा लड़ा के दिखाता, गम्मी धार दिखाती भी किदां जुल्म का टाकरा किया जाता अनोखे ढंग नाल। तो इस तो बाद भगतां की वारी आई। कबीर जी का हिसाब ला लो कि ਉਹਦੇ घर ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਹ ਲੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। फिर जंजीरां च जड़िया जकड़िया
ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗੰਮੀ ਖੇਲ ਨਾਲ ਜਰੀਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਫੂੜੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲੀ, ਕੰਗਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਗਣ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਈ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗੰਮੀ ਖੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਲ ਅਗੰਮੜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਲੰਕ ਨਰੈਣ ਨਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਅਗੰਮੜਾ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਅਗੰਮੜਾ ਖੇਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਫਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੇਲ ਅਨੋਖਾ, ਆਕਲ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਆਈ ਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਠਾ, ਥਿਰ ਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਆ। ਨਿਰਗੁਣ ਨੂਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੋਤਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਨਾ ਕੋਈ ਰਚਨਾਈ ਆ। ਨਾਦ ਧੁਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਕਾ, ਰਾਗ ਇਨਰਾਗ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਾਈ ਆ। ਦਰ ਦਵਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਓਟਾ, ਹਿਰਸ ਹਵਸ ਨਾ ਕੋਈ ਰਖਾਈਆ। ਆਦ ਜਗਾਦ ਇੱਕੋ ਹੋਤਾ, ਬਿਨ ਏਕੇ ਰੂਪ ਵਿਖਾਈਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਫਰਾ ਰੂਪ ਸਰਬ ਮੈਂ ਸੋਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਫਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਅਥਾਹ ਆ, ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਗਾਦ ਜੁਗ ਚੌਂਕੜੀ, ਬਣਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ, ਸਾਦਤ ਸੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤਾਈਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਸਰਾ ਰੂਪ ਸੱਚ ਰਹਿਸ, ਸੱਚ ਮਕਾਨ ਜਨਾਏ ਦਾ। ਸਿਫਰਾ ਨਾ ਜਨਮੇ ਨਾ ਲਏ ਪਦੈਸ਼, ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈ। ਆਂਦਾ ਹਰ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਪਦੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਫਰਾ ਬੱਧੀ ਧਾਰ, ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਾਰ ਬੱਧੀ। ਲੱਖ 84 ਰਿਆ ਜਗਾਈਆ, ਸਿਫਰੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਡੀ ਅਪਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਈਆ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਿਫਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਵਾਰ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਾਰ ਬੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਈ ਆ। ਤੋ ਸਿਫਰਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਲਕਾਰ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਤਰਾਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਧਾਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਵਾਰ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਰਨਾਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥਿਰ ਕਰ ਦਰਬਾਰ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਵਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਆਧਾਰ, ਬੈਠਣ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਆ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਨਾਉ ਰਖਾਈਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਰਾ ਧੁਰ ਜਕਾਰ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੁਣਾਈਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਹਾਰਾ ਲੱਖ 84 ਧਾਰ, ਜਨ ਵਡਿਆਈਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਹਾਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ, ਭੇਵ ਕੋਏ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਮੇਰਾ ਕਰਾਰਾ ਨਾ ਆਰ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ ਨਾ ਸਰਗੁਣ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਰਗੁਣ ਨਾ ਨਿਰਗੁਣ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਨਾ ਕੋਏ ਵਿਖਾਈਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਸਿਫਰਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਅੰਕ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਆ। ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਥਾਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਬਣਾ ਤਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਖੇਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅਗੰਮਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਏਕਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਫਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਲਾਪਾਤ ਹੋ ਕੇ ਏਕਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਜਦ ਏਕਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਏਕਮਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਨਿਰਗੁਣ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਰਵੈਰ ਹਰ ਅਖਵਾਏ ਦਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਨੂਰ ਜਾਰ, ਨੂਰ ਨਰਾਨਾ ਜਾਰ, ਨੂਰ ਨਰਾਨਾ ਡਗ ਮਗਾਏ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਿਰਗੁਣ ਵੇਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। ਨਿਰਗੁਣ ਵੇਸ ਧਾਮ ਨਿਆਰਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੁਹਾਏਂਦਾ। ਸਾਹੋ ਪੂਪ ਬਣ ਸਕਦਾਰਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਪ੍ਰਗਟਾਏਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਅਗੰਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਸਰਗੁਣ ਸਾਚੀ ਪੈ ਜਮ ਸਤਗੁਰ ਸਾਚਾ, ਮਾਤ
ਉਥਾਨ ਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਅਗੰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਚੰਮ, ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਕਰੇ ਅਕਾਰਿਆ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਪਿੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ। ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਮਾਨਸ ਦੇਈ ਏਕਾ ਤਮ, ਆਂਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਨਸ ਦੇਈ ਬਣਾਈ। ਪਵਨ ਸਵਾਸੀ ਦਏ ਦਮ ਪੰਜ ਤੱਤ ਬਣਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੀਖ ਧਰਿਆ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਅਗੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਗੰਬੜੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਅਗੰਬੜੀ ਕਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਗੁਣ ਨੂਰ ਖੇਲ ਅਪਾਰ, ਅਲਖਾ ਗੋਚਰ ਆਪ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਅਗੰਮ ਅਗੰਬੜਾ ਹੋ ਤਿਆਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਧਰਾਇੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗੰਮ ਗੰਬੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਕੁਆੜ ਸੈਂਸਾ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਇੰਦਾ। ਥਿਰ ਘਰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਸਾਰ, ਫਿਰ ਥਿਰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ? ਆਂਦਾ ਥਿਰ ਘਰ ਸਾਚਾ ਕਰ ਤਿਆਰ, ਚਰਨਾ ਹੇਠ ਦਬਾਇੰਦਾ। ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਆਧਾਰ, ਪੂਤ ਸਪੂਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਦਾ। ਪੂ ਸਪੂਤਾ ਕਰ ਪਿਆਰ, ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰਖਾਂਦਾ। ਆਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ 24 ਅਵਤਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋ ਤਿਆਰ। ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਰਭੰਡ ਲਾ ਤਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤੇ ਫੜੇ ਹੱਥ ਸ਼ਬਦ ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਸਿਸ਼ਟ ਸਬਾਈ ਕਰੇ ਦੋ ਫਾੜ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਰਖਾਇਆ। ਸਿਫਰਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਧਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈਆ, ਲੋਕ ਮਾਤ ਵੇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ, ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਮਝਾਏਦਾ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਏਕਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਸਿਫਰਾ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਲ ਕੀਤਾ। ਸਿਫਰਿਓਂ ਹੋਇਆ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਏਕਾ ਏਕ ਖਵਾਈਆ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਏਕ ਦਾ ਕਰ ਪਸਾਰਾ, ਪਸਾਰ ਮਤਲਬ ਪਸਾਰੀ ਵੇਸ ਵਟਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਸ ਵਟਿਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਂਦਾ ਕੀ ਖੇਲ ਕੀਤਾ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਕਿੰਟ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਦੋ ਜਾਨ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਚੌਥੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਬਾਵਨ ਧਾਰ ਪਾਈ। ਆਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਵਨ ਧਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਅਗੰਮੀ ਖੇਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਗੰਮੜੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੋ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਅਜੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਮੈਂ 23 ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। 4 ਪੁੱਤਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਕੀਤੇ। ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 23 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 3 ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਕੀਤਾ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੰਮੜਾ ਕੇਰ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 5 ਜੇਠ 1891 ਈਸਵੀ 1948 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ 5 ਜੇਠ 1971 ਬਿਕਰਮੀ 1914 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 27 ਚੱਕ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੀ ਡੇਟ 5 ਜੇਠ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ 10:30 ਵਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ 10:30 ਵਜੇ, 5 ਜੇਠ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ, ਦੋਵਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਅਗੰਮੜੀ ਕਹਾਣੀ। ਆਂਦਾ ਦੂਜੀ ਗੰਮੜੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਂਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੰਮੜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ, ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। 14 ਭਾਦਰੋਂ 2006 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਕਵਿੰਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਸਿਫਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੋਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਿਫਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਫਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਫਰਾ ਰੂਪ ਆ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸਿਫਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਫਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ 3 ਸਿਫਰੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੀਤਾ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਏਕੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਸਿਫਰੇ ਬਣਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ 0 ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਜੋਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਫਰੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਤੇ 3 ਸਿਫਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 3 ਸਿਫਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੂਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਔਰ 0 ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 20 ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ 20 ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਟਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 52 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਮਿੰਡ ਵਾਲੀ 52 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਛੱਤੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖੇਰ ਛਾਇਆ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਆਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਸਿਫਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਰਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਏਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਅੰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ 3 ਸਿਫਰਿਆਂ ਤੋਂ 20 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਘਵਿੰਡ 'ਚ ਉਸੇ ਹੀ 5 ਜੇਠ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 1944 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2000 ਬਿਕਰਮੀ 1944 ਦੇ 5 ਜੇਠ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਮਰ ਆਪਣੀ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਉਮਰ ਆਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵੇਰਵਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 2001 'ਚ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ 2002 'ਚ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਣਾਈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ। ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖੇਰ ਛਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਤੱਜੀ ਦੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟਾ ਲਈ ਜੋਤ ਮੇਰੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਬਜ ਇਸ ਦੀ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾਈ। ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਨਬਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਚੱਲਣੋਂ। ਆਂਦਾ ਦੂਜਾ ਖੇਲ ਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੰਮੜਾ ਕੋ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਬਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ, ਗੰਮੜੀ ਖੇਲ ਸੀ ਕਿ ਨਬਜ ਇਸ ਦੀ 14 ਭਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾਈ। ਉਸ ਸੰਭਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜੋਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਲਈ ਤੱਜੀ ਦੇ ਤੱਜ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਆਂਦਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਐਸੀ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾਈ ਨਬਜ ਇਸ ਦੀ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾਏ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਭੇਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰ ਡਾਢਾ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨਬਜ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਚੱਲੇ ਚਾਲ। 1980 ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ, ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਭਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਖੇਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਟਿਕਾਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਨ ਨਾੜੀ ਇਹ ਪਿੰਜਰ ਖੜਕੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ, ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਪਰਖੇ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੰਗਤ 'ਚ ਘਵਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਪਰਖੇ। ਆਂਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਬਿਨ ਨਾੜੀ ਇਹ ਪਿੰਜਰ ਖੜਕੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਸਾ ਸਾਰੇ ਲਾਓ। ਆਂਦਾ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਲਾਓ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਬਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੈ ਲਾਓ, ਐਸੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਚਾਲ ਨਬਜ ਨਾ ਚੱਲੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ।
ਇਹ ਆਂਦਾ 16 ਮਗਰ 2006 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ 2 ਜੇਠ ਫਿਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਂਦਾ 2001 ਬਿਕਰਮੀ ਪਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਖੇਲ ਨਿਆਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਤਾਰੀ 2 ਜੇਠ ਨੂੰ ਖੇਰ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਐਸੀ ਅਸਾਂ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਬਜ ਟਾਈ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਆਇਆ 52 ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ 5 ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬੋਲ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ 10:30 ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ 10 ਵਜੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਆਣ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਬਣ ਕੇ ਸਿਫਰਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਿਫਰਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੂਆ ਤੇ ਸਿਫਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 20 ਇਸੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਦੂਆ ਲਿਆ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਫਰਾ ਰੂਪ 20 ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਆਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖੇ ਜੋ ਆਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਲਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਅਣਕ ਕਲਾਂ ਦਾ ਘਵਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ 52 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚਲਾਇਆ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ 27 ਚੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆਂਦਾ ਇਹ 27 ਚੱਕ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਘਵਿੰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 27 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1914 ਚਲਾਇਆ ਆਂਦਾ 2 ਸਮੁੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 52 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਵਗਿਆ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ 20 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ 2 0 ਜਾਂ 3 0 ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ 2 0 ਰਲ ਕੇ 20 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਇਟਲੀ ਆਇਆ ਉਹ ਵਹਿਣ ਕਿੱਥੋਂ ਵੜਿਆ ਇਹ ਵਹਿਣ ਇੱਥੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਹਿਣ ਆ ਗਿਆ ਇਟਲੀ 'ਚ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵਹਿ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਦੋਂ 2 ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਂਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੇੜੀਆਂ ਕਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ ਆ ਇਕੱਠੇ ਰਲਦੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਮੁੰਦਰ ਰਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੰਗਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਟਲੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਵਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਬੇ ਜਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਆਬੇ ਜਾਤ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਈਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏਗੀ ਮੌਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸਨੇ ਇਹ 3-4 ਕੰਮ ਗੰਮੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਦ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਨੇਤਰਦੀ ਆ ਨੇਤਰ ਮੂੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੇਤਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੂੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਖੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨੇਤਰ ਵੀ ਮੂੰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੇ 'ਚ ਫਿਰਿਆ ਪੰਕਤਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲੇ ਕੱਲੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਰਚੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਤੇ ਚੜਿਆ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਸਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਚੰਦੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਨਣੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪਲੰਘ ਪੀੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਗੰਮੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਗਾਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਲੰਘ ਪੀੜਿਆਂ ਦੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੰਮੜਾ ਖੇਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 27 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਮ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਭਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ, ਇਹਦਾ ਭਮਾਕੜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅੱਗ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸੜੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਅਗੰਮਾ ਖੇਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਠੂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਤ ਸੀ, ਉਸ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੰਭਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਥੰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਗੰਮਾ ਖੇਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੰਮਾ ਖੇਲ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ, ਕੋਈ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਗਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਾਕਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗੰਮਾ ਸੀ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਇੰਦ ਧਰੂ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਵਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਦਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਪੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰੂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਰੂਹਾਂ, ਇਹ ਗੰਮਾ ਖੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗੰਮਾ ਖੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬੋਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਟੂਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰ ਅੱਖਰਤਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਰਨੀਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਭੁਜ ਕਹਿ, ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿਣ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿਣ, ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਤੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੰਮਾ ਖੇਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਗੰਮੇ ਖੇਲ ਕੀ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਔਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਕ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੋਮੇ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਮਸਤਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਲਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਮਾ ਖੇਲ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਟਕੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਐਸੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੋਲੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ, ਗੰਮੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। 9 ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੇਖ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਣ ਕੇ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਗਈ, ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ? ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅਗੰਮੜੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਉਸ ਅਗੰਮੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ 21 ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗੰਮੜੇ ਖੇਰ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿੜੀ 'ਚ ਖਲੋਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਸਿੜੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਔਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਚਣਾ। ਸਾਰਾ ਜੇਠੂਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਸੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋਤ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੰਮੜਾ ਖੇਰ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗੰਮੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਤਾਰਨਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕੀ ਖੋਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਈ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਬਰੀ ਭਗਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਫੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ 5 ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, 40-50 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣ ਕਰਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦਸਾਉਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਘਵਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜੋਸ਼ ਰੂਪੀ ਗਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦੀ ਧਾਰ ਦਾ ਸੰਗਮ ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 10 ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਮਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਗੰਮੜੇ ਖੇਲ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ।